اسی کے خلاف بنتی ہے. وادی کے اندر جو غلام ہے وہ انڈیا کے خلاف جدوجہد کرے گا. جو پاکستان کا غلام ہے وہ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کرے گا. کیونکہ آپ کی اور میری غلامی کی وجہ یہ دو ملکوں کے حکمران بنے ہوئے ہیں. آپ کی اور میری غلامی کی تحریرات کو مزید طوالت دینے والے یہ دونوں حکمران بنے ہوئے ہیں. دونوں سامراجی طاقتیں آپ کے ملک پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. آپ کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے. آپ کو ہر حوالے سے پسماندہ رکھا جاتا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. قائد حریت تو میں دست دیکھیں گے کہ جس کا غلام ہے اس کی جدوجہد اسی کے خلاف بنتی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج کے اس دور میں ہماری جدوجہد کس کے خلاف بنتی ہے. آیا ہم جس خطے کے اندر رہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کس کے کنٹرول میں ہے. اس کے وسائل کی قبضہ کس نے کیا ہوا ہے. اس کے وسائل کو کون لوٹ رہا ہے. اس کے تعلیمی اداروں کو, اس کے ہاسپٹلس کو, اس کے زیر کنٹرول علاقے میں ہاسپٹلس کہتے ہیں, تعلیمی ادارے کہتے ہیں. کہنے کے تو آپ کی آزاد کشمیر یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. رقبے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. لیکن اس کی حالت دیکھ کے رونا آتا ہے. ایک حصے کو میرپور میں پھینکا گیا, ایک کو مظفرآباد میں رکھا ہوا ہے, دوسرا جو ہے راولہ کوٹ میں ہے, کچھ باغ میں ہے. اس طرح اس کی حالت بنائی ہوئی ہے. پھر آپ کو تعلیمی اداروں میں جو آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے, جب آپ چھوٹا بچہ جب آپ کا اسکول میں جاتا ہے تو اسے ذہنی طور پہ غلام بنایا جاتا ہے. اسے ذہنی طور پہ یہ پڑھایا جاتا ہے جی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے تاریخ کے ورقے جاننے کی توفیق ہوئی, میں نہیں سمجھتا کہیں سے بھی کوئی ایسی بات نظر آتی ہو جہاں بیرسٹر جناح یہ کہتے ہوں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. ہر دور میں آپ ان کی تقاریر ہیں ان کو دیکھیں, پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب دیکھیں. اسی طرح دوسری طرف انڈیا کے جو نہرو صاحب تھے ان کو لے کے چلے. انہوں نے کھلے عام تسلیم کیا تھا کہ تقسیم ہند کے وقت جو آزاد کشمیر کی ریاست تھی اس کی ایک الگ اسلام موجود تھی. تاریخ کے حوالے سے یہاں بھی غلطی کوتاہی ہوگی. بیٹھے ہوئے پروفیسر وہ انشاءاللہ تصحیح کر دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت کے جو تاریخی حقائق تھے ان کی روشنی میں آپ الگ ریاست کے طور پہ موجود تھے. پاکستان اور انڈیا بعد میں مادے وجود میں آئے. یہ بات طے تھی کہ یہ جو آپ کو آزادی ملے گی, آپ کی جو آزاد ریاست ہے یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ الگ رہنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ مکمل اختیار حاصل تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ علاج کریں, ہندوستان کے ساتھ علاج کریں, یا اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے تو کشمیر کی اس وقت کے حکمران نے اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ معاہدہ جو کا تو دونوں حکومتوں کو اس نے بھیجا تھا. اور میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے کہ پاکستان نے اس میں دستخط کر دیے تھے اور انڈیا ابھی ٹال مٹول کر رہا تھا. تو واضح لائحہ عمل انہوں نے دیا تھا کہ وہ اس پہ دستخط کریں گے یا نہیں. جب اسی لڑی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں, آگے جا کر پھر یہ ہوتا ہے مسلح جدوجہد ہوتی ہے 47 کی عوامی حقوق کی جدوجہد. وہاں آپ کی اس عوامی حقوق کی جدوجہد میں آپ کو کچھ حصہ تو مل گیا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک کو گلگت بلتستان کا نام دے دیا, اور سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیے, ایک فوجی جنرل آپ کے 10,000 مربع میل علاقے کو ایک دوسرے ملک کو تحفے میں دے دیتا ہے. یہ بات عجیب ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طرح ایک دوسرا فوجی حکمران جسے کس نے اختیار دیا کہ آپ کی ریاست کے ٹکڑے کو کسی دوسرے ملک کو دوستی کے طور پہ تحفے میں دے دے. گلگت بلتستان کا وہ علاقہ ایکسائی چین جسے چائنا کو تحفے میں دے دیا گیا. اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے. اس سے بعد جب حالات آگے چلتے ہیں پھر پاکستان میں تبدیلیاں آتی ہیں. پوری دنیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آزادی مانگنا آزادی ہر قوم کا بنیادی حق ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو غلام رکھنے میں آپ کی غلامی کی یہ گٹا ٹوپ اندھیری رات کو
तहवील करने में किरदार किसका ज्यादा बनता है, हमें पहचान करनी होगी अपने दुश्मन की, अपने दोस्त की। हम ये समझते हैं कि दोनों साम्राज्य हुक्मरान, जो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, दोनों हमारी गुलामी की इस्तियारात को तहवील करने में दोनों का बराबर का हिस्सा है। पाकिस्तान हमारी अगर वकालत कर रहा है तो उसके कुछ अपने मफादात होंगे। अब अगर हमारी वकालत खुद कश्मीरी आवाम को करने दी जाती तो मैं समझता हूँ कि इसके बेदंदाज जो हमारे सामने होते। कहने को तो हमारा आज़ाद कश्मीर का एक सियासी सेटअप बनाया गया है, वहाँ एक लूड़ी लंगड़ी असेंबली भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त चाहता है, जैसे चाहता है, उसमें मुदाखलत करता है, उसकी शक्ल चेंज कर देता है। हम जब ये बात करते हैं, आज आपका साहब वज़ीर आज़म सिद्दार अतीक खान साहब चीख के मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बेजा मुदाखलत बंद करे। जब हम ये बात कहते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये फारूक शेख अब्दुल्ला की औलाद है। बाबा हमें फख्र है, शेख अब्दुल्ला कश्मीरी था, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम शेख अब्दुल्ला के रास्ते पे चल रहे हैं, कश्मीरी था, हम इस पे फख्र करते हैं। लेकिन हम किसी बारिश जिना की हुक्मरानी, हम किसी बारिश जिना के रास्ते पे नहीं चल सकते। हमारे लिए उससे बेहतर वही होगा जो कश्मीर की सरजमीन पे पैदा हुआ, जिसने वहाँ जन्म लिया, वो शेख अब्दुल्ला हो या कोई भी हो, हम उसको खराज अकीदत पेश करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर समझ सकता है किसी बाहर के हुक्मरान की निस्बत। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को का मसला है कश्मीर, अपनी जो इनकी हुक्मरानी की ये जो कुर्सी है, इसको तहवील करने में एक बड़ा मौसर इशू मिला हुआ है। ये इस इशू के बलबूते पे अपने हुक्मरानों, अपने अवाम को बेवकूफ बना के अपनी अवाम को फतह कर रहे हैं, अपनी अवाम को बार बार इसी इशू को लेके आते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है, इनके पास कोई और दूसरा इशू नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को देखिए, एशिया के अंदर एक बड़ा नाम है, और वो भी जब गए थे शिकस्तकुर्दा हालत में 90,000 फौजियों को छुड़ाने, उस वक्त भी उनके हाथ में कश्मीर कार्ड था, कोई कार्ड और दूसरा नहीं था। वही कश्मीर कार्ड शिमला में जाके उसका सौदा किया, अपने फौजी लेकर आए। मैं ये समझता हूँ कि हर दौर में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जब हम पाकिस्तानी हुक्मरानों की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि हम ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी उसी सूरत मुमकिन है जब पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, जब वो ये समझेंगे, हमारा साथ देंगे कि हमें लूटा जा रहा है, हमारे शख्स को पामाल किया गया है, हमारी इबादत को बारा किया गया है। ये वो तल्ख हक़ाइक़ जो लोगों के सामने लाए जाते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब तारीख आदमी देखता है, बांग्लादेश जब अलग होता है तो बांग्लादेश को आदमी जो पाकिस्तान ममलिकत पाकिस्तान का एक आईनी हिस्सा है, तो उसको ये अलग तस्लीम करते हैं। आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, जो आज तक तारीख में सबसे बड़ी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, वो बुलाकर ढोल की थाप में बांग्लादेश को तस्लीम करते हैं। लेकिन जब कश्मीरी इलाके की बात करते हैं तो उसे तस्लीम नहीं किया जाता। वो ये बात समझ से बालातर है कि हम न कल आपका आईनी तौर पे हिस्सा थे, न आज है, न कल बनना चाहते हैं। हम अपनी अलग शनाख्त चाहते हैं, उसकी जंग लड़ रहे हैं। तो फिर आपको ऐसी कौन सी कुव्वत है, क्यों आपको रोक रही है कि आप ऐसा काम न करें? इसके अंदर बुनियादी मसला ये है कि ये जो सरमायादारों के गुमाश्ते हैं, ये जागीरदार या ब्यूरोक्रेट्स और ये फौजी जनरल, इन्होंने ये ड्रामा लगाया हुआ है दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान में, अवाम को बेवकूफ बना के उन पे हुक्मरानी कर रहे हैं। मसला कश्मीर हाथ में लेकर कार्ड की है, उसी को लेकर फिर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तानी फौज और इंडियन फौज का किरदार है, इंडियन फौज का किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारी दुनिया जानती है। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी कुर्बानी दे चुका है, लेकिन उसके नतीजे में होता क्या है, आज तक हम ये बात साबित नहीं कर सके कि वो हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक है। इंतहाई दुख होता है। मैं जब जमाने तालिब में था, 9th 10th का स्टूडेंट था, तो BBC वाले कहते थे शिद्दत पसंदों ने ये कर दिया, पाकिस्तानी खबरें सुनिए तो हुर्रियत पसंद होते थे। बड़ी अजीब सूरत होती थी, एक दिल को ठेस पहुंचाने वाली चीज थी कि आया आज़ादी की इस तहरीक को आलमी दुनिया, आलमी मीडिया शिद्दत पसंदी का नाम क्यों दे रही है? तो साबित ये होता है कि जनाबे वाला
اس تحریک کی جو لگام تھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی وجہ سے اسے غیر ملکی تحریک سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا وکیل